स्वागत सत श्री अकाल। प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। हर रोज़ की तरह देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। कोशिश करीदी है कि 24 घंटे विच जो कुछ भी वापरिया हुंदा है, चाहे वह समाजिक तौर पर होवे चाहे राजनीतिक नाल संबंधित खबरां होण, तुहाडे तक पहुँचाउण दा यतन करीदा। ते राजनीति विच हर रोज़ कुछ ना कुछ वापरदा रहिंदा है। हर रोज़ नवीआं घटनावां नवीआं खबरां सामने आउंदियां रहिंदियां ने। जिहड़ियां खबरां ते अज चर्चा करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, पर असी शुरुआत करते हैं अज एक पॉजिटिव खबर तो। है तो वह पॉजिटिव इस करके क्योंकि जिस शख्स की गल करनी है उन्होंने हमेशा ही ये गल कही है कि सानू अगे वल वधदे रहना चाहिए। उन्होंने हमेशा ही यह गल कही है कि सुपने देखो, चंगी गल है, सुपने देखने चाहिए ने, पर सुपने दिन वेले देखने चाहिए ने ताकि मंजिल वल वध सकीए। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हों का अज जिक्र करना जरूर बनता क्योंकि उन्हों का अज दिन है। बहुत सारे उन्होंने देश लिए योगदान पाया। थोड़े जिहे कपड़ियां दे विच उन्होंने अपना पूरा जीवन बतीत किया। विज्ञानी के तौर पर उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाम हासिल किया। लोकां नूं हमेशा ही जागरूक करते रहे, लोकां नूं हमेशा ही कहते रहे कि हमेशा ही अगे वल वधदे रहो। बहुत घट शख्स इस दुनिया ते हुंदे ने जो लोकां लई काम करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के ने जो अपने लिए जिउंदे है, पर बहुत घट ने जो दूसरों लिए जिउंदे ने। अब्दुल कलाम उन्हां दे विचों एक सी। वो हमेशा कहते हैं कि जदों भी तुहाडा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखियो कोई ना कोई पर कट्टण दे लई जरूर आएगा, पर तुसीं अपना हौसला ना छड्डियो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ने जो हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे लोग ने जो छोटियां छोटियां समस्यावां नूं वड्डियां समझ लैंदे ने, ते बहुत सारे वो लोग जो सरीरक तौर पर संपूर्ण नहीं हुंदे फिर भी वो मंजिलां नूं सर कर जाते हैं। मुसीबतां छोटियां पै जांदियां ने उन्हां दे मोड़े। उन्हां दे पहाड़ जिड्डे हौसले अगे वल वधदे हमेशा ही दिखाई दिंदे ने। डॉक्टर कलाम अते उन्हां दे साथियां ने देश लई बहुत मेहनत की। पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक बार लॉन्च किया सी, तां उस वेले साथियां ने इस गल नूं लैके खुशी प्रगटाई सी कि साडी टीम दे विच जो लीडर ने उन्हां ने सानूं बहुत हौसला दिता। अंदर खाते कई बार कहंदे परीखण किया पर असीं असफल हुंदे गए। पर वड्डी गल है कि 15 अक्तूबर 1931 नूं दखण दे एक तीर्थ स्थान रामेश्वर दे तामिल मुस्लिम परिवार विच उन्हां दा जन्म होया सी। उन्हां दे पिता जी उन्होंने हमेशा ही यह उन्होंने तालीम दी कि अगे वल वधना। उही गल नूं लैके डॉक्टर अब्दुल कलाम अगे वल वधदे गए। जरूरी सी अज दे दिन पॉजिटिव गल करनी क्योंकि हर रोज़ खबरां हुंदियां ने। बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते हैं कि राजनीति विच तां यही चलदा रहना, लीडरां नूं छड्डो जी, लीडरां दा तां यही काम है, लीडरां ने लड़दे ही रहना। गल तां इहदे विच ठीक लगदी है कि लीडर आपस विच लड़ी जाण, किसी नूं कोई मतलब नहीं। लोकां नूं मतलब इस चीज़ नाल कि हौसले बुलंद रहने चाहिए है, अगे वल वधदे रहना चाहिए क्योंकि अगे वल वधांगे तो साडे काम अगे वल होणगे। ते सुपने वो नहीं हुंदे जो तुसीं नींद विच देखते हो, सुपने वो हुंदे ने जो तुहानूं नींद नहीं आउण दिंदे। ते जेकर इस दिन अब्दुल कलाम होरां दी कही हुई गल ते तुसीं पहुँच के या वो कुछ करना शुरू कर दिता तो जिंदगी तुहाडी होवेगी। अगे वधना ही हमेशा सफल मन्निया जाता है। घड़ी भी जदों खड़ जाती है तो कोई उहदा देखदा नहीं, बाद दे विच समा खत्म हो जाता है। पानी वगदा ही रहे सोहना लगता है, तो जेकर पानी भी खड़ जाए पानी भी बदबू मारन लग जाता है। इस करके सारिआं नूं अगे वल हमेशा वधदे रहना चाहिए। खबरां वल आउंदे हां। बहुत सारियां खबरां जिन्हां ते चर्चा करनी है। असीं शुरुआत की कि अज दे समय बहुत सारियां औरतां दी तस्करी हो रही है। बहुत सारियां कुड़ियां इस तरह दियां ने जिहड़ियां लापता हो रही ने। इह ते ध्यान देण दी जरूरत है। प्रशासन कहता कि असीं ध्यान दे रहे हैं। अंकड़े कुछ होर कहंदे ने। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंकड़े ये दसदे है कि लगातार ग्राफ जो हेठां वल आ रहा है। ग्राफ किहदा तुहानूं याद होना, कल 2 मिनट लिए असीं एक खबर की सी हरियाणे की कि हरियाणे दे विच लिंग अनुपात दर वधदी जा रही है। बहुत ज़्यादा फर्क आउंदा पिया। इहदा की कारण है फर्क आउण दा? एक चीज़ तो यह सी
कि 1000 मर्दां दे पिछे 973 औरतां तो चलते चलते गल 913 तक पड़ चुकी है। तो ये होर घट सकती है क्योंकि 6 महीने के अंकड़े ने। ਇਹਦਾ मतलब कल यह सी कि 6 महीने बाद जेकर रिपोर्ट आएगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता ये गल होवे कि ਉੱਥੇ अजे तक जो भ्रूण हत्यावां हो रही ने वो नहीं रुकियां। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरह के केस आए। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नर्सिंग होम ने कुछ उत्थे भी छापेमारी हुई है। सेहत विभाग ने कार्रवाई की। लुधियाने, अमृतसर, रोपड़, राजस्थान, बिहार तो अक्सर खबर आउंदियां रहिंदियां ने। यूपी तो भी कुछ लोग इत्थे पहुंचते, राजस्थान तो भी पहुंचते सी। 30,000 रुपए दे विच लिंग निर्धारण टैसट किया जाता सी, दस्सिया जाता सी कि बच्चा होण वाला किहड़ा कुड़ी जां मुंडा। ते इहदा मतलब जेकर कुड़ी हुंदी सी तां उहनूं पहले खत्म कर दिंदे सी। ਇਹ बड़ा मंग भागा ਵਰਤਾਰਾ जो इस ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ना ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, रुक जावे ਤਾਂ ਚੰਗਾ। पर ਇੱਥੇ एक होर वड्डी गल है जिहड़ी अज खबर सामने आई है चंडीगढ़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कि औसतन 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 औरतां गायब हो रही ने चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ। चंडीगढ़ ਨੂੰ कोई पत्थरां ਦਾ शहर कह दिंदा, पर खूबसूरती वाले पक्षों कहते हैं कि उत्थे ਜਿਹੜੇ चौंक है वो बहुत सोहणे बने आ, लोग भी कहते चंगे आ, झीलां भी वधिया आ, सारा कुछ वधिया। पर खबरां जदों इस तरह दी आउंदियां ने कि औरतां नूं लैके किन्ना कुछ सुरक्षित है। हर रोज़ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 औरतां जेकर उत्थे गायब हो जांदियां ने तो उहदा कारण की है, ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश की है। पिछले दिन ही एक अखबार ने रिपोर्ट छापी, 5 दिन लगातार उन्होंने एक सीरीज़ चलाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे बच्चे जो सुधार घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੱਕ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਹੈ। 4,590 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 302, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 298, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 321 ਔਰਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈਆਂ, ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜਨਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸੰਪੂਰਨ, ਬਿਲकुल कोई समस्या नहीं, ਲੱਤ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ है। मैं गल इस करके कह रहा ਲੱਤ पैर ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग सरीरक तौर ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ नहीं ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਾ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ, ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਰੁਪਈਏ 10 ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਆਸ਼ਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ, ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌਸ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਲ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਛਿੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨੈਕਸਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, 250 ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਆ, ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਚੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ,
ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 50% ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 42 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 43 ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕੜਾ 42-43 ਦਾ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, 42-43 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 50% ਤੱਕ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 70 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,286 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 250 ਕਿਤੇ 17,000 ਕਿਤੇ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1472 ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਐਲਾਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 4-4 5-5 5.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 1978 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, 93 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਲਸੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਧਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 377 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। 770 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਘਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਗੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੈਂਟਰ ਲਗਭਗ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਗਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
कि आम आदमी पार्टी ने किहड़े-किहड़े काम कीते आ। गल्लां उन्होंने हड़ दीआं भी कीतीआं ने, पर ज़्यादा जिक्र उन्होंने 12,710 कच्चे अध्यापकों का किया जिन्हां नूं पक्के किया गया। तुहानूं याद होना कल हरजोत बैंसुरा ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की, उहदे विच भी उन्होंने दस्सिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना वादा पूरा किया। लोकां नाल कीते हुए वादे, लोकां नूं दित्तियां होईयां गारंटियां पूरे करन दा कहंदे समा आ गया ते ओह कीता भी जा रहा है। नील गर्ग होरां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने दस्सिया कि पंजाब के 90% घरां नूं मुफ्त बिजली मिल रही है। पंजाब विच 500 तो ज़्यादा जिहड़े आम आदमी क्लीनिक खोले गए सी वो चलते पे है। चंगे स्कूलों का प्रबंध किया गया, बहुत कुछ ठीक तरह चलता पाया। बहुत कुछ इस तरह का जो लोगों नाल अजे वादे किए पूरे नहीं हुए, सरकार कह रही है आने वाले समय के दौरान असी पूरे वो भी करांगे। पर असी पहला इत्थे नील गर्ग होरां नूं सुणदे हां कि उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां कहीआं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ आम आदमी पार्टी का जोड़े आम आदमी क्लीनिक बनाए हुए आ उसका फायदा लै रहे हैं। अज पंजाब का नौजवान जोड़ा खुश है कि पिछले 1-1.5 साल दे विच बिना किसी भेदभाव तो पंजाब के नौजवानों नूं नौकरियां मिलियां ने, वरना हुण तक तो कदे लीडरां दे जां वड्डे वड्डे अफसरां दे बच्चे ही सिलैक्ट हुंदे सी। जे मैं गल करां स्कूलों की, क्योंकि असीं समझदे हां कि जिहड़े स्कूल ने वो साडे मुल्क की जां साडे सूबे की नींह पत्थर ने जिस के उत्ते साडे सूबे ने विकास करना हैगा। अज मान साहब की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिथे स्कूलों के हालात सुधारन की गल हैगी है तो उत्थे अच्छी एजुकेशन देने वास्ते टीचरां नूं जिहड़ा बाहर ट्रेनिंग वास्ते भेजिया जा रहा ताकि साडे जिहड़े बच्चे आ वो समय के हानी बन सकन। ते जे मैं गल करां बिजली की, तुसीं सारे गवाह हो इस चीज़ के। अज 90% पंजाब के जिहड़ी डोमैसटिक कनैक्शन ने उहदा बिजली का बिल 0 आ रहा है। और उचेचे तौर पर जनरल कैटागरी जिन्हों कि अज तक किसी भी सरकार ने उहदा दुख नहीं समझिया, दर्द नहीं समझिया, क्योंकि गरीब तो गरीब ही है, भावें वो किसी भी कैटागरी में बिलोंग करता है। पहली बारी जो है जनरल कैटागरी दे भी है उन्होंने एडवांटेज मिलिया तो बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं। और दूसरे बन्ने किसान अज इस गलों खुश आ कि पिछले 50 सालों पहली बारी टेल के उत्ते पानी पहुंचा। तो जद कि मैं जे गल करा पिछले 2 दहाकियां की लगातार, चाहे मान साहब की सरकार कैप्टन साहब की सरकार होवे, चाहे बादल साहब की सरकार होवे, इन्होंने लगातार लोगों को लारे ही लाए है, बहाने लगाए है, लोगों को परेशान किया है। और खास करके मुलाजम वर्ग नूं डिफरेंट कैटेगरीज दे विच उन्हां दी भर्ती तां करदे रहे, लोक दिखावा तां करदे रहे, पर कदे उन्हां नूं पक्कियां करन दी जिहड़ी जहमत जिहड़ी ओह नहीं उठाई। ईवन कैप्टन साहब ते रैली दे विच जाके उन्हां नूं वादा करके आए सी। और चन्नी साहब ने तो हद ही निपटाती कि तुसी भी इस चीज़ के गवाह हो। पंजाब के कोने दे विच बोर्ड लगाते कि 36,000 मुलाजम जिहड़े है वो पक्के करते। और मेरे को बहुत सारिया वीडियो मेरे इस फोन के हैगियां ने कि जिस दे विच मुलाजम रो रो के जिहड़ा हैगा वो अपना दुखड़ा दस रहा है। पर क्योंकि मान साहब की सरकार हमेशा जिहड़ा है लोक हितां दे विच फैसले लैंदी है। सो कल एक बहुत वड्डा दिन आ जदों साडे 12,710 जिहड़े टीचर ने वो पक्के होण जा रहे हैं, जिन्होंने लैटर जिहड़े है मुख्यमंत्री साहब कल नूं देणगे। हालांकि यह इन्ना सौखा काम नहीं हैगा सी। जिस तरीके की भर्ती की गई सी, जिस तरह दी कंडीशनां सी, उस दे विच बहुत सारी उलझनबाजी सी। लेकिन वड्डे वड्डे वकीलों की सलाह मशवरा लिया गया, सलाह की गई तो जिन्नियां भी हाई कोर्ट दी जजमेंट सी या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सी उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी तैयार की गई ताकि कल किसी तरह का लीगल जी अड़चन वो इन्हां टीचरां दे राह दे विच ना आवे। तो इस दे तहत जिहड़ा हैगा 6 जनवरी 2023 नूं एक पॉलिसी लॉन्च की गई जिस दे विच 7902 टीचर जिहड़े है वो सिलैक्ट हुए। हालांकि 13,771 टीचरां ने उस पोर्टल के उत्ते अपलाई किया सी। करन नूं तां असीं सिर्फ वो भी कर सकते सी कि पॉलिसी दे भी सिर्फ इन्ने आए हैं, पर क्योंकि मान साहब की सरकार कमिटेड है
ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 16 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 6337 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12710 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9000 ਜਾਂ 10000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 15000 ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 23500 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 5% ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਫਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟ ਘਸਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਘਸਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਈ, ਸੱਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਈ, ਖੱਬੀ ਕਦੋਂ ਗਈ ਤੇ ਸੱਜੀ ਕਦੋਂ ਗਈ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੁਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 2-3 ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 72 ਕੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ
ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰੋਲ ਹੋਏ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ, 25% ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਆਉਂਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਤਕੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਰਾਂ ਹਟ ਜਾਣ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਹੱਦਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 2023 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 24 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸਤ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਦਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ 70 ਸਾਲ 62 ਸਾਲ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਚੌਂਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ? ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 5000 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਜਟ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਹੈ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਟੋਆ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰੇਸ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 3-3 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਛ ਗੈਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਘਟੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਆ, ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਲੋਆਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਲੋਆਂ ਤੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-10, 20-20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1365% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ 1365% ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ 1087 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੋਲੋਂ 2 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਿਆ, 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲ ਗਈ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲ ਗਈ, 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1365% ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰੀ, ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਭਾਜੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਲਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਣੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਿੱਥ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਤਾ ਚਲਾਈ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ? ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 263 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।